তো আমরা ফার্স্টলি শুরু করবো আসলে আমাদের সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজ, ঠিক আছে, স্ট্রোক নিয়ে, ঠিক আছে। তো স্ট্রোকটা তো অনেকেই আমরা জানি স্ট্রোকের এই স্ট্রোক ইজ ডিফাইন্ড as the sudden onset of cerebral dysfunction which is focal or global non-traumatic vascular in origin. তার মানে হচ্ছে stroke has to be very sudden in onset. যে কোনো নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট খুব হঠাৎ করেই যখন পেশেন্ট রিপোর্ট করছে উইদিন ফিউ মিনিটস টু আওয়ার্স এর মধ্যে, এবং যেটা 24 ঘন্টার বেশি পারসিস্ট করছে, অথবা এই সময়ের মধ্যে যদি কোনো রোগী মারা যায়, তাহলে আমরা অনেক সময় বলি যে রোগীটা স্ট্রোকেই মারা গেছে, ঠিক আছে। এখন স্ট্রোক ইজ দ্য মোস্ট কমন cerebrovascular disease and it is basically caused by either ischemia or hemorrhage. আমরা ইসকেমিক স্ট্রোক এবং হেমোরেজিক স্ট্রোকের নাম আগেই শুনেছি। ইসকেমিক স্ট্রোকের কারণে আসলে ব্লকড আর্টারির কারণে হয়ে থাকে, আর হেমোরেজিক স্ট্রোক সাধারণত ব্লাড ভেসেল যখন বার্স্ট হয়ে যায় সেটার কারণে হয়ে থাকে। এটা সিম্পল ভাষায় আর কি। তো cerebrovascular disease এর মধ্যে cerebrovascular disease is the third most common cause of death in the high income countries, because আসলে সব statistics ওখান থেকেই আসে। ক্যান্সার এবং ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের পরেই হচ্ছে স্ট্রোকের কারণে রোগীরা মারা যায়, এবং কিন্তু বাট ইট ইজ দ্য লিডিং কজ অফ ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি। এই জন্য স্ট্রোক নিয়ে আসলে আমরা সবাই খুবই অ্যাওয়্যার হওয়া প্রয়োজন, ঠিক আছে কথা। তো এপিডেমিওলজিক্যালি দেখা যায় যে every 40 seconds একটা পেশেন্টের স্ট্রোক হতে পারে। সুতরাং স্ট্রোক খুবই কমনলি অকারিং এবং কমনলি আমরা আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে এটা ফেস করি। তো স্ট্রোকে আমি বললাম যে ইসকেমিক স্ট্রোক, ইন্ট্রাসেরেব্রাল হ্যামারেজ আর সাবআরাকনয়েড হ্যামারেজ, যেটা আমি পরে আবার এক্সপ্লেইন করব। তো স্ট্রোকে কি সিমটম, আমরা কি দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবো যে এই পেশেন্টের স্ট্রোক হয়েছে? তো কেমন? সাডেন অনসেট নামনেস or weakness of the face and arm or legs in one side of the body. এক বডির যে কোনো এক সাইডে ফেস, আর্ম এবং লেগস এ যদি দেখা যায় যে নামনেস অথবা উইকনেস এ কমপ্লেন করছে, অথবা সাডেন, কথা সবসময় হচ্ছে সাডেন কনফিউশন or trouble understanding or speaking, sudden trouble in seeing in one or both eyes, sudden trouble walking or dizziness, sudden onset of severe headache, seizure মানে যেটাকে আমরা কনভালশন বলি, অথবা পেশেন্ট গোজ ইনটু কমা, বাট which is a very uncommon symptom of stroke, ঠিক আছে। এরকম যদি সিমটম আমরা কখনো দেখি, তার মানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে sudden facial drooping, suddenly the patient cannot raise the arm, suddenly patient has speech difficulty, এরকম যদি আমরা কখনো দেখি, তখন we will think that the patient is having stroke and we have to act fast. Fast stands for face, arm, and speech, and the T is for time. Because in developed countries and many places in our Dhaka also, time is an essence where if we can act fast, we can save thousands and thousands of neurons. So this is a typical stroke patient. When we ask the patient to raise both arms, she can only raise the right arm. The left arm she cannot raise. So she has weakness of the left side of the body, left arm. This is the face of the patient. When we ask her to smile, she has drooping of the left side of her face. When we ask the patient to walk, the left arm is straight and he can walk, but the right arm seems to be held in a fixed flexed position. This is also the typical look of a stroke patient. So when we do the neurological, we have then, after seeing the patient and getting the history, we have to do the neurological examination. And the neurological examination, we have to assess and confirm did the patient actually have a stroke. So every neurological examination starts with the assessment of the conscious level. What is the state of consciousness and what is the content of the consciousness? As you know, the state and the content of the consciousness is actually affected by the stroke. Patient goes into semi-consciousness or deep unconsciousness when the patient has a brainstem stroke, or if the patient has a subarachnoid hemorrhage or an intracerebral hemorrhage or a massive or malignant MCA territory stroke.
So when we get a stroke patient who has a left-sided or right-sided hemiparesis, but the conscious level is very low, then we have to think that this stroke might be a hemorrhage or might be a very large stroke, or the stroke might involve the brainstem. We have to listen to the speech, and the patient might be having speech difficulty. Speech difficulty comes in different ways: dysarthria, dysphagia, and dysphonia. We have to examine the cranial nerves, and the patient might report visual difficulty, visual difficulty in the form of contralateral hemianopia. That means the patient will be saying that I can't see half of your face, or the patient might not be seeing at all. That is cortical blindness. We have to examine the patient's motor system. Obviously, there might be unilateral weakness. Weakness can be in many forms, starting from hemiparesis to hemiplegia. That is mild weakness to very severe weakness. There must not be any sort of wasting. We should expect hyperreflexia and hypertonia. We can examine the cerebral system, and if the patient has cerebral stroke or a brainstem lesion, the patient will have different signs: dysarthria, nystagmus. We all know about this. We have studied in our previously about these things, and we should examine the sensory system also. So when a patient has stroke, the patient needs a comprehensive neurological examination. The neurological examination has to include the conscious level, cranial nerves, motor system, sensory system, and the cerebral system. Or we might miss where the lesion is, and what the lesion is, and how serious the lesion is. Neurological examination also helps us to distinguish stroke from the stroke mimics. So we will be stroke mimics seem like stroke, but they aren't stroke. Okay, so they seem like to be like focal neurological deficits, but they might not be sudden in onset, and they might not persist for 24 hours, and they might not be vascular in origin. And so we have to differentiate from these things. These mimics are seizures, syncope, migraine, metabolic encephalopathy, that is hypoglycemia, hyperglycemia, hyponatremia. That means what I'm saying, that even hypoglycemia can, a patient with severe hypoglycemia or severe hyponatremia can often look like a stroke patient. But so comprehensive history and neurological examination is very important. A patient with a brain tumor can present to you with the hemiparesis, but obviously the onset will not be sudden onset, and there will be many other features which will indicate that it is not a vascular in origin. General examination is a must, and when we look at the skin and the eye, there are some pointers that we have to notice. Rash is a very important thing that points to vasculitis. Retinal emboli also points to vasculitis, which is a very important cause of stroke. This is a very must thing, that we have to look at the rate and the rhythm of the heart. Is the patient having atrial fibrillation? Because as you know, this is a very important cause of embolic stroke. Is the patient... না না ওরা আমি দিলে তোমার অসুবিধা কি না ক্লাস চলতেছে Excuse me, can all of you mute your device, and we'll talk later on. Cardiovascular system examination in a stroke patient is a must, and heart rate, rhythm, blood pressure must be recorded, carotid bruit must be seen, murmurs and peripheral pulses must be checked.
Respiratory system examination, often we have to look for signs of aspiration pneumonia. We have to look obviously at the abdomen for signs of urinary retention. The patient might have collapsed and might have injured himself. So we have to look at the locomotor system. So when we do an examination, neurological examination, other systemic examinations also have to be included in the comprehensive examination part. So we have to then put it all together. What is this patient? Where is the lesion? What is the lesion? What sort of lesion? And what is the severity of the lesion? We are looking at a chart where it discusses the vascular territories. This is taken from a neurology textbook, and so for neurologists we have to basically identify যে কোন সাইন দেখলে অথবা কোন সিমটম দেখলে কোন জায়গাকার arterial territory অথবা vascular territory involved, because that really actually helps us to in further investigation, imaging, and management. For everybody and for every patient, the thing we have to do is identify the risk factors for stroke. How is the patient? So what risk factors are predisposing the patient to having this stroke, and what risk factors will be with the patient to predispose the patient to having a recurrent stroke? There are obviously some risk factors that are fixed. Obviously, increasing age predisposes a patient to have recurrent stroke. A male patient is in a greater risk of having stroke. If the patient already had a vascular event, already had a stroke, already had a MI, or the patient is already having a peripheral vascular disease, peripheral PVD, the patient has already a source of thromboembolism or thromboembolism, so the patient has a predisposition for stroke. But we have to work on the modifiable risk factors of stroke. If the patient has a high uncontrolled blood sugar, if the patient has hyperlipidemia, if the patient has uncontrolled diabetes, if the patient has a history of cigarette smoking, excessive alcohol abuse, we have to modify these risk factors, control these risk factors, so that and target these risk factors so that the patient does not have recurrent stroke in the future. You can also see estrogen-containing drugs, OCP, and hormone replacement therapy also puts a lady into risk. And the great important thing is heart disease, atrial fibrillation, congestive heart failure, and infective endocarditis, which is often dealt with the cardiologist. So we have to refer a stroke patient with these conditions to a cardiologist urgently. I think you all agree that some lifestyle risk factors are also responsible for stroke. This is not a guess. This is evidence that overweight and obesity, inactivity, heavy binge eating, heavy and binge drinking, and using illicit drugs contribute to a higher percentage of stroke. So we are talking about 3 types of stroke mainly. I want to stop my presentation here, and is there any questions from my participants? Am I clear, everybody? Yes, ma'am. Okay. We have 20 participants today. If there is any question, I think we should take 10 minutes break to discuss some things, or I think I will give some time for everybody to ask questions in between.
Okay. As we have to cover a lot of topics, so that's why I'm going a bit fast. Okay, is it okay with everybody? Okay. We have to cover 3 types of strokes: ischemic stroke, hemorrhagic stroke, and subarachnoid hemorrhage. So when we are talking about ischemic stroke, it is obvious that this is due to the vessel is blocked with atherosclerotic plaque or an embolism. Atherosclerosis is the main cause of ischemic stroke. Only 20% is caused by embolism from the heart, and another 20% is due to thrombosis of the vessel itself. So you can look at the vessel. This is look at the vessel. The large vessel here is a diseased carotid artery, and when it goes into the brain, it is further narrowed by atherosclerotic process, and the blood gets clot. And when there is no supply to the when it is blocked, there is no supply to this area, so there is a cerebral, and this causes a cerebral infarction. So when we try to invest, this patient has to be urgently investigated. This patient has to be taken a history examined, and investigated to understand the pathology. Where is the lesion? Is it vascular? Where is the lesion? Is it vascular? So we need a CT scan or MRI. Is the lesion ischemic or hemorrhagic? Obviously, if the patient has an ischemic stroke, the treatment will be different from if the patient has a hemorrhagic stroke. And if the patient has a hemorrhagic stroke, is it a subarachnoid hemorrhage? If it is a subarachnoid hemorrhage, a CT scan or a lumbar puncture will give you the answer. We have also seen that 20% of the stroke patients will have a cardiac source of embolism. So we need an urgent ECG, often a 24-hour ECG and an echocardiogram. If we want to see the underlying vascular lesion, which is obvious that we have to see the underlying vascular lesion, we need to do a Doppler ultrasound of the carotid, and often an MR angiogram or CT angiogram or contrast angiogram is needed. As I have also already told you, we have to look at the risk factors. At the minimum thing we have to do is look at the risk factors and the coexisting medical conditions. So CBC, urinary, a sugar profile with the HbA1c, renal function test, lipid profile, electrolytes must be done. So these are the basic things that you have to do in a stroke patient. A brain imaging to see where the lesion and what type of lesion it is, to see the patient if has any source of cardiac embolism, to look at the vasculature of the patient, and to look at the risk factor and the coexisting medical conditions. Often, a patient comes to us at the age of 15 to 45 and still has a stroke. So there could be an unusual cause for this patient, and we often suspect vasculitis or a thrombophilia for this patient, and we have to investigate accordingly. This is again, as you know, what do you think? CT scan or MRI? Which investigation is more convenient for you? Can anybody answer? Convenient for a stroke patient. CT scan, ma'am. Yes, very good. It is the word I have used the word convenient, because I think in every it is widely available in Bangladesh now, and CT scan doesn't take too much time. So when we need to do an imaging of the brain of a stroke patient,
we should do a CT scan. But be very much aware, a CT scan can pick up an infarct after 6 to 8 hours. So after 6 to 8 hours, do a CT scan of the brain if you want to see an infarct. But if you think that this can be a hemorrhage, you can do a CT scan obviously immediately. Again, MRI is the choice in many centers where uh, early detection and early intervention is available. But this is obviously in specialized hospitals. So I was talking about CT scan. Look, this is a very CT scan of a very early infarct. Infarct is basically not seen, no hypodensity in the parenchyma, no lesion, it is not seen. But what is seen? There's a white lesion in the artery. This is the dense MCA sign. Basically, the thrombus, there's a thrombus in the middle cerebral artery. This is a very early sign of stroke. Okay. Uh, now look at this. This is an infarct at 4 hours. Can you see anything? Can you see anything? No. This is very subtle change. Here the sulci gyri are prominent, but here the sulci gyri don't seem to be that much prominent. You have to keep looking at the CT scan. Is there anything? Is there anything? You can't say this is a normal CT scan. So after 4 hours, I was saying, don't do a CT scan in 4 hours and give a wrong impression to the patient. This is obviously a subacute infarct and it is taken after 4 hours at the same patient. So look how big the infarct is. So we should not miss some early signs of outs. This is the MRI and it can pick up any lesion within, I think, half an hour. This is the MRI. চকচকে একটা bulb-like lesion. চক করতে থাকবে। Acute infarct কে MRI তে এরকম দেখায়। MRI তে এরকম দেখায়। এটা আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে MRI তে চলে আসে। কিন্তু MRI is costly and most of the time not available in many areas, and MRI takes quite a long time to do all the sequences. So a patient has to be in an MRI for at least half an hour to 40 minutes and often an hour. So you have to judge which patients to send for a CT scan and which patients to send for an MRI. Patient, this has to be there has to be some pointers. An intracerebral hemorrhage is causing 10% of the strokes, but it is catastrophic. Rupture of the blood vessel within the parenchyma, rupture of the vessel within the subarachnoid space. It is very catastrophic. Okay, so the patient, there are some pointers that say that this patient might have an intracerebral hemorrhage. The patient will be experiencing more headaches, more vomiting, and the patient will be having a deterioration of consciousness from the very beginning of this. So the stroke thing is the same. The patient has facial deviation, weakness of the limbs, patient cannot speak, but তার সাথে সাথে রোগীর প্রথমে মাথা ব্যথা, বমি এবং খিঁচুনি হওয়া শুরু হচ্ছে, জ্ঞানের মাত্রা তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে। এরকম যদি সমস্যা থাকে, তাহলে আমরা বুঝবো যে পেশেন্টের একটা ব্রেনে হ্যামারেজ হওয়ার চান্সই বেশি। So this is a picture of hemorrhage. Infarct. The infarct is a hypodense lesion, black lesion in the brain. Other than the ventricles, blackish or grayish black lesion in the brain is an infarct, but hemorrhage is a white lesion, and this is a very common site of the hemorrhage.
It can be in the basal ganglia, the thalamus, the cortex, the pons, the cerebellum, and even in the temporal lobe. Hemorrhage can also be in the subarachnoid space. So when it is in the subarachnoid space, it will be mixed with the CSF fluid. This is a picture of the subarachnoid hemorrhage. So blood everywhere in the brain, and the brain looks like a cloud. আকাশের মধ্যে জমে গেলে থোকা 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 diffusely blood জমে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে subarachnoid hemorrhageর ছবি. Obviously, these patients will not be given an antiplatelet aspirin or clopidogrel, which we always give to an infarct patient. So, subarachnoid hemorrhage has special pointers also. Sudden severe thunderclap headache that the patient has never experienced before. Patient will be vomiting and the patient will be having neck stiffness and positive cardiac sign. So we are now understand that infarction, a patient with an ischemic stroke is clinically and physically much different from an hemorrhagic stroke. And obviously, if we do a imaging of the brain, we will be absolutely certain. Without being absolutely certain what we are dealing with, we will not go for treatment. The treatment has some basic parts. We have to minimize the volume of the brain. Excuse me, there is some extra noise. We can minimize it. So we have to minimize the volume of the brain that is becoming damaged. We have to prevent the complications. It is true for all patients. We have to reduce the patient's disability and handicap, and we have to obviously reduce the stroke of the recurrent. We have the risk of recurrent stroke. Okay, so in case of an ischemic stroke, what we want to do is treat the patient with an aspirin, which is a clot thinner. As the blood vessel is blocked, we have to give a clot thinner so that the patient has secondary prevention of stroke, recurrence of stroke is possible. Basic medical management is ABCD: airway, breathing, circulation, hydration, nutrition must be taken care of. The blood pressure has to be taken care of. This point I want to stress upon. A stroke patient বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে ব্লাড প্রেশারটা বেশ হাই থাকে, যেরকম নর্মাল ছিল অথবা প্রেশার ওষুধ খাওয়া অবস্থায় যতখানি ছিল, ওই স্ট্রোক সিচুয়েশনে প্রেশারটা তার চেয়ে বেশি থাকে। বাট তাড়াহুড়া করে এই প্রেশারটা কমানোর জন্য কোনো দরকার নাই। প্রথম 3 দিন 4 দিন যাওয়ার পরে এই প্রেশারটা কমাতে হবে। আনলেস দ্য পেশেন্ট হ্যাজ আ হার্ট ফেলিয়ার, রেনাল ফেলিয়ার, হাইপারটেনসিভ এনকেফালোপ্যাথি, অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, এই প্রেশারটা অনেক সময় 7 দিন পরে কমালেও কোনো অসুবিধা নাই। This is an adaptive mechanism of the brain so that the cerebral perfusion to the ischemic area is increased. But কোন জিনিসটা কমাতে হবে সেটা হচ্ছে blood sugar. If the patient is diabetic and is having high blood sugar or even stress hyperglycemia, we have to manage this. Blood sugar above the level of 11.1 has to be closely monitored and reduced quickly. It is. The temperature, the patient's temperature, the patient's temperature, pressure, the patient's temperature, the temperature has to be monitored. Of the patient is bedbound, so the patient has a risk of skin break, and pressure sore may develop. Patient might become incontinent,
So you have to take care of this also. As I've already told you, there are specific acute stroke management, and this includes recanalization and reperfusion. So you might have heard the name of intravascular thrombolysis in the form of recombinant tissue plasminogen activated alteplase. Alteplase injection দিয়ে almost হার্টের যে অ্যাটাকের চিকিৎসা করা হয় সেভাবে ব্রেন অ্যাটাকেরও চিকিৎসা করা যায়, but the AHA guideline and the American Stroke Association বলেছে যে এই অ্যালটিপ্লেজের চিকিৎসাটা হতে হবে স্ট্রোক হওয়ার 3 থেকে 4.5 ঘন্টার মধ্যে। তার মানে 3 থেকে 4.5 ঘন্টার মধ্যে একটা পেশেন্টকে ডাক্তারের কাছে অ্যালটিপ্লেজ দেওয়ার ফ্যাসিলিটিতে পৌঁছাতে হবে এবং নিডল মানে তাহলেই তার বেস্ট আউটকাম হতে পারে। Recanalization and reperfusion. Obviously, the vessel that is occluded has to be canalized, and then perfusion gives the main. If there is reperfusion, then there will be reduction in the infarct size and reversal of the neurological deficit. But here you see they have also given a list of contraindications. These have to be checked. এই পয়েন্টগুলো থাকলে সেই পেশেন্টকে recanalization and reperfusion with alteplase করা যাবে না. This is a long list, and we have to be very cautious of which patients we are aggressive with treatment. Stroke patients are always complicated with paralysis, so they need physiotherapy. They often have swallowing and speech difficulty. They often have chest infection. They often have frozen shoulder. They are often complicated with the pressure sore, urinary tract infection, and they often experience depression and anxiety. Holistic approach and management to a stroke patient is often needed. Stroke patients might have a seizure and deep vein thrombosis. Again, we are stressing on the point that the patient has a lot of risk factors, and these factors have to be reduced. This is a very important slide because if the patient has a cardiac embolism, if the patient has cardiac embolism, patient might be needed to give aspirin. But I think if the patient has a TIA and is experiencing critical carotid stenosis, these patients will be needing endarterectomy. These are all very super specialized treatments. But if you get a patient during your practice, you have to refer these patients to a specialized unit. Reducing salt intake actually reduces the stroke incidence. So a patient with an intracerebral hemorrhage, basically we can't do too much about an intracerebral hemorrhage. The same thing we have to determine its origin and prevent the hematoma expansion and treat the complication, reduce the mass effect, and treat the underlying etiology if possible. Subarachnoid hemorrhage is basically due to rupture of the aneurysm. So we have to treat that aneurysm. As you know, there are so many treatments. Neurosurgeons and neurointerventionists go for surgical vessel repair, surgical clipping, coiling, and even removal of the aneurysm or artery balance malformation. I think with that, we can, we are seeing this, this is an aneurysm. This is an aneurysm, a saccular dilatation of the blood vessel. And here this is a DSA and the digital subtraction angiogram. And here you can also see a saccular dilatation of the blood vessel. This is an aneurysm. And if this aneurysm ruptures, this will cause subarachnoid hemorrhage.
So this aneurysm needs to be either clipped at its neck, or a coil has to be set inside this thing so that it doesn't rupture. This is actually done by neurosurgeon and neurointerventionists nowadays. So these patients, if you find the patient with subarachnoid hemorrhage, after initial stabilization of the patient, you have to refer these patients to neurosurgeons. I'll be taking some questions now. I will be taking some questions now. Are there any questions, or does anybody want to? আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই বলেন। ম্যাডাম, সিটি স্ক্যান প্রথম 4 ঘন্টার মধ্যে করলে রিপোর্ট আসবে, এরপরে করলে ফলস পজিটিভ অথবা নেগেটিভ আসতে পারে। তো এটা 4 ঘন্টা ক্লিনিক্যাল ফিচার পাওয়ার পরে 4 ঘন্টার মধ্যে আমাকে সিটি স্ক্যান করতে হবে? না, 4 ঘন্টার মধ্যে করলে একেবারেই নরমাল দেখাতে পারে, একেবারেই নরমাল। 4 ঘন্টার মধ্যে ইনফার্ক্ট কিন্তু বোঝা যায় না। কিন্তু যদি তুমি মনে করো যে মনে হচ্ছে যে একটা হ্যামারেজ ডিল করছো, আমরা কি বললাম, দেয়ার আর সাম ক্লিনিক্যাল পয়েন্টার্স, দেখলেই মনে হচ্ছে যে রোগীর বমি, মাথা ব্যথা, একেবারে ডিটোরিয়েশন অফ কনসিয়াসনেস, দেখেই মনে হচ্ছে এটা হ্যামারেজিক স্ট্রোক, নষ্ট এখানে থাকো, তাহলে শুধু তুমি তাড়াতাড়ি সিটি স্ক্যান করে হ্যামারেজকে ডিটেকশন করবা, ঠিক আছে কথা? না হলে wait for at least 8 hours to 12 hours, ঠিক আছে, to do a CT scan in a patient with infarction. আমাকে স্ক্রিনে দেখতে, আমাকে নতুন ভিডিওটা অন করা হয়। হ্যাঁ, আর কি বলছিলাম? হ্যাঁ, যদি মনে করেন যে আপনি এই দুটো আমি ডাক্তার বিশেষ রাখি, হ্যাঁ, এই কয়েকটা জিনিসের জন্য আপনার কাছে ফ্লোটা বাড়বে, তাই কিন্তু যদি আপনি এইভাবে আপনি একটা পারমিশন করে নেন, দেখবেন যে আপনি আলাদা করে যে চার্জটা নিতে ওটা কিন্তু আপনার আসবে। হ্যাঁ, আপনি 1200-1300 আন্তর্জাতিক জন্য না, আমার লাগবে না। সরকারি হাসপাতাল আর কেউ একটু কিছু শেয়ার করতে চায়? যখন আমি একটা ভালো একটা গাইড করে রাখতে পারবো, আমার পেশেন্টটা কিভাবে আসবে, আজকে একটা পেশেন্টকে খুব ভালো করে একটা অ্যাটেন্ড করতে পারলাম, এই পেশেন্টটা কিন্তু আমাকে আরো একটা পেশেন্ট। ম্যাডাম, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, সাইড থেকে কেউ জানি কথা বলতেছে। সাইড থেকে কেন কে কথা বলছে? আমার সাথে কথা বলবে? কার্ডিওলজিস্ট তারা ডায়াগনস্টিক এফিশিয়েন্ট ইউজ করতে পারে। আমাদের এর সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে একটু জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়। ম্যাডাম, আপনাকে শোনা যাচ্ছে, আপনি শুরু করে দেন। আচ্ছা, বললে করা যাবে, সবাইকে একটু মিউট হইতে বলেন, আমার মনে হয় কারণ মাইক্রোফোন অন। আজকে চলতেছে 2 সপ্তাহ চলবে, এরপর আবার সব শেষ হচ্ছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আইটি রিসার্চ আপনি একটু মিউট করেন তো দেখি। আমরা যখন স্টুডেন্টকে বলি আমরা তো প্লিজ রুলটা পড়বো, এটা আমরা তো তাকে এনকারেজ করব না, এটা একজনের কারো মাইক্রোফোন মনে হয় অন আছে। এর মধ্যে আমি আমার পরেরটা শুরু করতে হবে মনে হয়। কত টাকা? আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু আমি পার্টিসিপেন্টদের অ্যাটেনশন না পেলে তো আমি কি শুরু করব? আচ্ছা, তাই আমাদের পরেরটা হচ্ছে আসলে সিজারকে নিয়ে, যেটা নিয়ে আসলে আমাদের অনেকেই আমরা মানে এই দুই টপিক গুলো আমরা ইচ্ছা করে আমরা প্রথম দিকে এনেছি, ঠিক আছে? তো সিজার সম্বন্ধে তো আমরা জানি যে সিজার হচ্ছে ব্রেনে অ্যাবনর্মাল এক্সেসিভ সিনক্রোনাইজ যখন নিউরনাল অ্যাক্টিভিটি হবে তখন পেশেন্টের আসলে এটা সিজার হতে পারে। সিজার ওয়ার্ডটা আমরা তো আসলে আগে থেকেই জানি, তাই না? তো সিজারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডিপেন্ডস আপন বেসিক্যালি দ্য এরিয়া অফ দ্যাট ইজ অ্যাবনর্মালি স্টিমুলেটেড, ঠিক আছে? সেজন্য সিজারে অনেক রকম ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে। পেশেন্ট অ্যাবনর্মালি ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি পেশেন্ট ক্যান লুজ কনসিয়াসনেস, patient can have an abnormal perception or impaired psychic function, patient can have convulsive activity, patient can have a disturbance of sensation or a combination of these, ঠিক আছে? তো
So if the patient is having two unprovoked seizures 24 hours, 24 ঘন্টার ব্যবধানে পেশেন্টের ঘন ঘন সিজার হয়েই যাচ্ছে, তো সেই পেশেন্টকে আমরা সাধারণত বলি এপিলেপটিক, অথবা এমন একটা এপিলেপটিক সিনড্রোমে সে ছোটবেলা থেকে ভুগছে, তাহলে পেশেন্টকে আমরা এপিলেপসি সাধারণত বলে থাকি। কিন্তু অনেকগুলো সিজার আছে যেগুলো কিছু মেটাবলিক অথবা টক্সিক ডিরেঞ্জমেন্টের কারণে হয়ে থাকে, স্ট্রোকের কারণে, ব্রেন ট্রমার কারণে, তারপরেও পেশেন্টের সিজার হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলি অ্যাকিউট সিম্পটোম্যাটিক সিজার। এই সিজারের পিছনে কোনো কারণ নাই কিন্তু বারবার হচ্ছে, সেটাকে আমরা এপিলেপসির মধ্যে ধরে ফেলি। আর যেটা পিছনে আসলে কারণ খুঁজেই বের করা যাচ্ছে, সেটাকে আমরা অ্যাকিউট সিম্পটোম্যাটিক সিজার বলি। ঠিক আছে? তো কনভালশন ওয়ার্ডটা এই জন্য আমরা এখন আর বেশি কিছু ইউজ করতে চাই না। আমরা বলতে চাই সিজারের মেইন এপিলেপসি মেইন টাইপ হচ্ছে ফোকাল, জেনারেলাইজড, কম্বাইন্ড এন্ড আননোন। তো জেনারেলাইজড মানে জেনারেলাইজড এর মধ্যে অনেকগুলো আসলে ক্রাইটেরিয়া আছে, সেগুলো আমি বলবো না, কিন্তু ফোকাল, জেনারেলাইজ এবং ফোকাল এটাই আমাদের মেইন জিনিস। তো জেনারেলাইজ সিজারে আর ফোকাল সিজার হচ্ছে যে একটা হেমিস্ফিয়ারে যে কোনো একটা হেমিস্ফিয়ারে অথবা একটা কর্টিক্যাল রিজন থেকেই সমস্যাটা শুরু হলো, এবং সেই সমস্যাটা যদি ওই জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে আমরা সেটাকে আমরা ফোকাল সিজার বলি, ফোকাল, সিম্পল ফোকাল। ঠিক আছে? কিন্তু যদি এই অরিজিন থেকে আবার চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে, তাহলে আমরা বলি ফোকাল সিজার উইথ সেকেন্ডারি জেনারেলাইজেশন। ঠিক আছে? কিন্তু অনেক সময় হয় যে প্রথম থেকে জিনিসটা জেনারেলাইজ হচ্ছে, এখানে এনো না, এখন এখানে আইসো না, প্রথম থেকে জেনারেলাইজ হচ্ছে, সেটাকে আমরা প্রথমে বলি জেনারেলাইজ সিজার। তার মানে ফোকাল সিজার হচ্ছে শরীরের একটা মুখের অংশ, চোখের অংশ, হাতের অংশ, যে কোনো একটা জায়গায় আমাদের এই কনভালসিভ অ্যাক্টিভিটি গুলো হয় দেখা যাচ্ছে, অথবা অ্যাবনর্মালিটি গুলো দেখা যাচ্ছে, সেটা এক জায়গায় থাকছে অথবা সামান্য পরিমাণে স্প্রেড হচ্ছে, কিন্তু জেনারেলাইজ সিজারের চেহারাটা কিন্তু মাচ ডিফারেন্ট। তো এই সিজার যখন আমরা আলোচনা করবো, তখন কতগুলো টার্মস আলোচনা করতে হবে। যে ইকটাল মানে হচ্ছে যখন সিজার হচ্ছে, পোস্ট ইকটাল অবশ্যই যখন সিজারটা হয়ে গেল তখন। পোস্ট ইকটাল স্টেটে পেশেন্ট কনফিউজ এবং ডিসঅরিয়েন্টেড থাকে। আর সিজার হওয়ার আগে একটা সময় আছে প্রোড্রোমে পেশেন্টের এরকম মুড এবং বিহেভিয়ার চেঞ্জ থাকে। অরা হচ্ছে পেশেন্ট সিজার হওয়ার আগে কিছু সিমটম রিপোর্ট করতে পারে। অটোম্যাটিজম, কিছু ইনভলন্টারি মুভমেন্ট পেশেন্টের মধ্যে দেখা যায়। টনিক কন্ট্রাকশন প্রডিউসিং এক্সটেনশন। ক্লনিক হচ্ছে অল্টারনেটিভ কন্ট্রাকশন এন্ড রিল্যাক্সেশন। তাহলে আমরা জানি না, আমরা তো জানি যে জেনারেলাইজ টনিক সিজার, তার মানে ফার্স্টে একবার হবে টনিক, প্রথমে একবার টনিক এক্সটেনশন হওয়ার পরে তারপরে অল্টারনেট কন্ট্রাকশন এন্ড রিল্যাক্সেশন হবে। ঠিক আছে? এটা জেনারেলাইজ সিজারের একটা পার্ট। আর অন্য অনেক কিছু ফোকাল সিজারের সাথে জড়িত থাকে, যেমন অটোম্যাটিজম, অরা এবং প্রোড্রোম। তাহলে একটা সিজার পেশেন্ট হঠাৎ করে সিজারে চলে যাচ্ছে না, তার একটা প্রোড্রোম আছে, সে 1-2 দিন আগে থেকে তার একটা মুড এবং বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ থাকতে পারে, যেটা ফিউ আওয়ার্স বিফোর দ্য সিজার অ্যাটাক হতে পারে। সে সিজারের ফোকাস অনুযায়ী সে কিছু সিমটম এক্সপিরিয়েন্স করতে পারে, যেটা যেমন তার অডিটরি একটা হ্যালুসিনেশন হচ্ছে, তার অলফ্যাক্টরি একটা হ্যালুসিনেশন হচ্ছে, অডিটরি হ্যালুসিনেশন, অলফ্যাক্টরি হ্যালুসিনেশন, অথবা ডেজাভু, একটা ফ্যামিলিয়ার মানুষকে আনফ্যামিলিয়ার মনে হচ্ছে, এটাকে বলা হয় অরা। এইটাই বোঝা যায় যে অলরেডি তার ফোকাসে অ্যাবনর্মাল সিনক্রোনাইজড ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়ে গেছে। After that, there will be some manifestation of ictal, মানে seizure. Post তার এই সিজারটা শেষ হয়ে যাবে, within 2 to 5 minutes এর মধ্যে সিজার অ্যাক্টিভিটি শেষ হয়ে যাবে, then the patient will go into the post-ictal phase. So a seizure is a very episodic event. একটা লম্বা সময় ধরে 2-3 ঘন্টা ধরে চলছে এরকম কোনো ব্যাপার না, কারণ অল্প সময় অ্যাক্টিভিটি হবে, সেটা চলে যাবে, কিন্তু তার আগে একটা প্রোড্রোম, একটা অরা, ইকটাল এবং পোস্ট ইকটাল ফেজ থাকবে। এই জিনিসগুলো না থাকলে পরে, এবং উইটনেস যখন দেখবে
তখন উইটনেসের এই অ্যাকাউন্টটা নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। উইটনেস যে দেখছে সে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে এটা কি হচ্ছে, রোগীটা কি আপনি মারাই যাবে নাকি, এরকম একটা ভীতিকর পরিস্থিতি যখন তৈরি হবে তখনই পেশেন্ট আসলে পেশেন্ট সিজারে ভুগছে। তাছাড়া যে ডেসক্রিপশন, রোগী নিজেই ডেসক্রিপশন দিচ্ছে আমার অমুক হয়েছে, আমার তমুক হয়েছে, এগুলো impossible when there is seizure activity in the brain. Then the patient cannot recall what is happening, most of the time cannot recall what is happening. I will be not going into the pathology, এটা খুবই আসলে প্রয়োজন নাই। তবে অবশ্যই ইনহিবিটরি এবং এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার্স এর মধ্যে যে ইমব্যালেন্স হওয়ার কারণে আসলে সিজার অ্যাক্টিভিটি হয়, সেগুলোকেই আসলে আমরা ওষুধ দিয়ে মডিফাই করার চেষ্টা করি। সবারই যে কোনো সময় every patient has a lifetime risk of seizures, 5% risk of seizure, এবং এক্সট্রিমস অফ এই ছোট এবং বড়দের মধ্যে, বয়স্কদের মধ্যে এই সিজারের প্রপেন্সিটিটা অনেক বেশি, এই যে দেখা যাচ্ছে এখানে এবং এখানে প্রপেন্সিটি অনেক বেশি। তো এটা আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি। Generalized seizure, there will be the patient. So আমরা জেনারেলাইজ একটু বলি, যে কোনো সিজারে আবার ট্রিগার থাকে। তো আসলে আমরা যখন সিজার পেশেন্ট পাবো তখন এই পেশেন্টের অ্যাটাকটা কোন সময় হলো, কোন বয়সে হলো, কত ঘন ঘন হলো, কত সময় ধরে হলো, এটা আমরা সুন্দর করে ডকুমেন্ট করবো, এটা হিস্ট্রি। এবং সিজারটা আসলে সবার সবসময় হচ্ছে না, এমনকি ওষুধ খাওয়া অবস্থায়ও সিজার হতে পারে। তো সেইগুলোর জন্য আসলে ট্রিগার খুঁজতে হবে, ট্রিগার কেন এই মানুষটার আবার সিজার হলো। তখন দেখা যায় যে কিছু ট্রিগার আছে, যেমন হচ্ছে স্লিপ ডিপ্রাইভেশন, মিসড অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগস, রিক্রিয়েশনাল ড্রাগ অ্যাবিউজ, মানে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে অ্যামফেটামিন, কোকেন, এসব, ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টাল এক্সহশন, ফ্লিকারিং লাইটস, বেশি সময় টিভি এবং কম্পিউটার স্ক্রিনের সাথে কাটানো, আর পেশেন্টের কোনো একটা মেটাবলিক ডিরেঞ্জমেন্ট হলেও পরেও হয়। তাহলে একটা এপিলেপটিক পেশেন্টকে বলতে হবে, অবশ্যই বলে দিতে হবে তোমার এই কটা ট্রিগার্স তোমার থাকতেই পারে। যদি তুমি ঠিক মতো না ঘুমাও, ওষুধ ঠিক মতো না খাও, কোনো ফিজিক্যাল এবং মেন্টালি এক্সস্টিং কোনো কাজ করো, বেশি সময় টিভি এবং কম্পিউটার স্ক্রিনে কাটাও, তোমার কিন্তু কন্ট্রোল সিজারও আনকন্ট্রোল হয়ে যেতে পারে। আর alcohol, recreational drug abuse, it will obviously trigger a seizure. Partial seizure, patient আসলে একটা blank stare দিয়ে blank অল্প সময়ের জন্য the patient stops and stares blankly, blink করে, lip smacking করছে, কাপড়গুলো হাত দিচ্ছে, কিন্তু হাতে পায়ে হয়তো ওরকম খিঁচুনি দেখা যাচ্ছে না। এটা বাচ্চাদের মধ্যে বেশি হয় এবং দেখলে টিচাররা মনে করে যে ও ক্লাসে খুব আনঅ্যাটেন্টিভ, কথা শুনছে না, অন্যদিকে মন দিচ্ছে, এরকম একটা পরিস্থিতি। তো একটা ছোট বাচ্চা বয়স থেকে অনেক সময় পার্শ্ব সিজার বেশি দেখা যায়, যে কথা শুনতে শুনতে দেখা যাবে যে কথা খেয়ে হারায় ফেলছে, ছড়া বলতে বলতে ছড়াটা আর বলতে পারছে না, অন্যদিকে তাকাচ্ছে, কাপড়ে হাত দিচ্ছে, অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। এইসব বাচ্চাদের এইসব প্রবলেম গুলাকে ইনভেস্টিগেট করে অনেক সময় দেখা যায় যে এদের ফোকাল সিজার হচ্ছে, অ্যাবসেন্স অনেক সময়। কিন্তু আর যেটা টনিক সিজার, সেটা তো অবশ্যই আমি বললাম যে ইট উইল বি মোর অবভিয়াস। টনিক এবং ক্লনিক ফেজ থাকবে, ওরা থাকবে, মানে পেশেন্ট উইল বি with few hours before, minutes to hours before the seizure, patient will be having some aura. Then the patient will have a tonic seizure. First there will be tonic phase, immediately loss of awareness, patient stiff হয়ে যাচ্ছে, vocal cord থেকে একটা cry আসতেছে, তারপরে there will be clonic phase, there will be immediate jerking of the movement, there might be tongue bite, there might be incontinence of bladder and bowel. এইটা আমরা রেগুলারলি শুনছি, but when it happens after this ictal stage, there will be post-ictal stage. আমি আবারও বললাম, there will be confusion, disorientation, রোগী ভালো ফিল করছে না, মাথা ব্যথা, disoriented for hours। তাহলে একটা সিজার পেশেন্ট কিন্তু সিজারের পরপরই হেঁটে
যেতে পারবে না, তাকে তার দাঁত, জিহ্বায় দাঁত কেটে গেছে, পেশাব পায়খানা হয়ে গেছে, সে হয়তো হাত পা ছুটতে গিয়ে হাতে পায়ে ব্যথা পেয়ে গেছে, তাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে, তার এই ডিসঅরিয়েন্টেশনের সময় তার পাশে থাকতে হবে। অনেক সময় অনেক সময় সিজার পেশেন্ট অ্যাসপিরেটও করে ফেলতে পারে, এটা খুবই ভয়ঙ্কর। তো সিজারে অনেক ধরনের প্যাটার্ন আছে, যেটা অ্যাবসেন্স, মায়োক্লনিক, অ্যাটনিক, টনিক, ক্লনিক এরকম ফিচার। তো আমরা এখানে একটা শুধু জিটিসিএস এ একটা পেশেন্টের ছবি দিচ্ছি, এটা আপনারা সবাই জানেন, এরকম হয়তো অনেকেই দেখেছেন। তো এরকম পেশেন্টকে আমাদের ফার্স্ট এইড ম্যানেজমেন্টটা অবশ্যই প্রোভাইড করতে হবে। পেশেন্টের এখন কোন ফেজে আছে? টনিক ফেজ। তারপর কোন ফেজ আছে? এরকম হচ্ছে, এটা হচ্ছে ক্লনিক ফেজ, তাই না? ঠিক আছে। সব সব ধরনের সিজারের জন্য আমরা কিছু কজ বের করে থাকি, জেনেটিক, ড্রাগস, তারপরে হচ্ছে ড্রাগস, টক্সিনস, মেটাবলিক, ইনফেকশন, ইনফ্লামেশন এন্ড স্ট্রাকচারাল। ঠিক আছে, এই সবগুলো কিছুকে আসলে ইনভেস্টিগেট করা প্রয়োজন হয়। সো আমরা জানছি যে সবসময় হিস্ট্রি নিচ্ছি, কখন হলো, কতক্ষণ হলো, কিরকম হলো। আমরা উইটনেসকে বলি আপনি একটু অভিনয় করে দেখান। অভিনয় করে দেখাতে গেলেই বোঝা যাবে যে এটা আসলে কি সিজার ছিল কিনা, কারণ প্রতিটা সিজারের মধ্যে আমাদের কতগুলো ফেজ আছে, এই ফেজ গুলো সে পাচ্ছে কিনা, এটার নেচার কি, প্যাটার্ন কি, প্রেসিপিটেশন কি। তাহলে স্পেসিফিক প্রেসিপিটেশন জানলে পরে ওই প্রেসিপিটেশনের এগেইনস্টে আমরা পেশেন্টকে অবশ্যই সাবধান করে দেব। ঠিক আছে। আর হচ্ছে ইয়াং এপিলেপটিক বাচ্চাদের ব্যাপারে আরো অনেক হিস্ট্রি নিতে হয়, যেটা পেডিয়াট্রিক্স এর পেডিয়াট্রিক্স এর স্পেশালিস্টের কাছে অবশ্যই রেফার করে দেওয়াটা প্রয়োজন হবে। তো আমরা সেদিকে আর যাচ্ছি না। অবশ্যই একটা সিজার পেশেন্ট পাওয়া মাত্রই তার বেসিক মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তার ভাইটাল সাইন্স, তার কার্ডিক এবং রেসপিরেটরি ফাংশন চেক করতে হবে, সে অলরেডি কোনো ইনজুরিড হয়ে গেছে কিনা, তার শরীরের মধ্যে কোনো ইনফেকশনের সাইন আছে কিনা, ড্রাগ অ্যাবিউজের কোনো সাইন আছে কিনা, এটা সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিতে হবে। দেখে নিলে ভালো। আহ বাইট মার্কস, টাং ল্যাসেরেশন, ফ্র্যাকচার, সাবলাক্সেশন হয়ে যেতে পারে, সেই সব আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। তো আর পেশেন্টকে ইনভেস্টিগেশনে পাঠাতে হবে। এই পেশেন্টকে অবশ্যই ফার্স্ট এইড ম্যানেজমেন্ট দেওয়াটা হচ্ছে আমাদের মোর ইম্পর্টেন্ট। তো ফার্স্ট এইড ম্যানেজমেন্টে আমরা বলি যে ফার্স্ট এইড ম্যানেজমেন্ট, পেশেন্টকে আমরা পজিশন করে ফেলবো। সেম পেশেন্ট এইভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছে, পেশেন্টকে সেমি প্রোন মানে হাফ সেমি প্রোন অবস্থায় শুয়ে দিতে হবে, যাতে সে অ্যাসপিরেট না করতে পারে। তার যে যখন সিজার হচ্ছে তখন তো তাকে কোনোভাবেই আর স্টিমুলেট করা যাবে না। যখন সিজার শেষ হয়ে গেল, মুখ থেকে লালা, থুতু, রক্ত এগুলো বের করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, এবং ব্লাড যেগুলা সঙ্গে সঙ্গে পাঠায় দেওয়া দরকার, সিবিসি, ইলেক্ট্রোলাইট, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিন, এগুলো পাঠায় দেওয়া প্রয়োজন হবে। ঠিক আছে কথা। আমরা সাধারণত কতগুলো ইনভেস্টিগেশন করি, তবে তবে সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই এর জন্য এই পেশেন্ট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করার কোনো প্রয়োজন নাই। আমরা বলি যে সিটি স্ক্যান তখনই করা হবে যখন এই পেশেন্টের 16 বছরের বয়সের পরে প্রথম সিজার হলো। এই সিজার দেখেই মনে হচ্ছে একটা ফোকাল ফিচার আছে, এক হাত এক পা, মুখের এক পাশে সিজারটা হচ্ছে, তাহলে দেখে মনে হচ্ছে যে ব্রেনের কোনো এক অংশ থেকে সিজারে ফোকাস থাকতে পারে। এই পেশেন্টের ইইজি তেও যদি ফোকাল সিজার কোনো কিছু থাকে, অথবা খুব তাড়াতাড়ি ওষুধ দিয়ে সিজারটা কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, তখনই আমরা আসলে পেশেন্টকে ব্রেন ইমেজিং অথবা সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআই পাঠাবো। অনেক সময় সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআই এর ভিতরে গিয়েও পেশেন্টের সিজার শুরু হতে পারে। সুতরাং আনলেস এন্ড আনটিল আমরা সিজারটাকে মোটামুটি একটা কন্ট্রোলে নিয়ে আসবো অথবা স্টেবিলাইজ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পেশেন্ট কিন্তু ইমেজিং হবে না। তাহলে আমরা ফার্স্ট এইড ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ টু ডু। If the seizure cannot be controlled within 15 minutes, 15 মিনিটের মধ্যে আবারও সিজার হচ্ছে, পেশেন্টকে আইভি ডায়াজেপাম দেওয়া লাগবে। আইভি ডায়াজেপামেও যদি 15-20 মিনিটের মধ্যে আবার সিজার হয়ে থাকে, পেশেন্টকে হসপিটালাইজ করা লাগবে। হসপিটালে গিয়ে আসলে সিজারের পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট করাটা বেস্ট।
আমরা ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা বলি ইইজি, এটা ব্রেনের একটা ইসিজি এর মতন, আপনারা সবাই জানেন এটা। ইসিজি ইইজি করে কিন্তু আমরা সিজার ডায়াগনোসিস করছি না, তাই না? আমরা সিজার ডায়াগনোসিস করে ফেলেছি ক্লিনিক্যাল এন্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি, আমরা উইটনেস অ্যাকাউন্ট পেয়ে গেছি, আমরা হয়তো চোখের সামনেও পেশেন্ট একবার সিজার হয়ে গেছে, ক্লিনিক্যালি দেখি আমরা বুঝতে পারছি যে দিস ইজ এ পেশেন্ট উইথ হ্যাভিং সিজার। বাট ইজি কিন্তু আমাদের একটা করতেই হবে যে আসলে পেশেন্টের কোনো ফোকাস থেকে হচ্ছে কিনা, অ্যাকচুয়ালি সেটা সিঙ্গেল ফোকাল সিজার। মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পরে এই ফোকাস সিজার কি কমছে কিনা, বাড়ছে কিনা, ফোকাল না জেনারেলাইজড অর ফোকাল টু জেনারেলাইজড, কোন প্যাটার্নের সিজার, কারণ মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য ভ্যারাইটি অফ দ্য সিজার। ঠিক আছে, দিস ইজ আ ব্রেন ইমেজিং অফ দ্য সিজার পেশেন্ট। অ্যাকচুয়ালি সবার চোখে এটা পড়বে না, কিন্তু এই যে মেজাল টেম্পোরাল লোব স্ক্লেরোসিস বলে একটা জিনিস আছে, এখানে টেম্পোরাল লোবটা যতখানি প্রমিনেন্ট দেখা যাচ্ছে, এখানে টেম্পোরাল লোবটা অনেক ছোট এবং চিকন হয়ে গেছে। এটা অনেক সিজার পেশেন্টে পাওয়া যায়, কিন্তু এটার জন্য একটা স্পেশাল ইজি এমআরআই লাগে, যেটা আমাদের বাংলাদেশে খুব অল্প করে সেন্টারে আছে। সুতরাং ইজি পেশেন্ট, সরি, সিজার পেশেন্টকে এমআরআই করতে পাঠালেই হবে না, দরকার নেই। তো সিজার কে আমাদের অবশ্যই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, যে এপিসোডিক লস অফ কনসিয়াসনেস যাদের হয়, সিনকোপি, মাইগ্রেন, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, নার্কোলেপসি, প্যানিক অ্যাটাক, এগুলোর কারণে পেশেন্ট দেখা যায় যে এপিসোডিক লস অফ কনসিয়াসনেস এবং পেশেন্ট একই রকম করছে। আর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পেশেন্ট যেটা সাইকিয়াট্রিক অথবা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার যে পেশেন্ট গুলো থাকে, তাদের সিউডো সিজার থেকে সিজার পেশেন্টকে ডিফারেন্সিয়েট করা। সব জায়গায় ইভেন ইন এ টারশিয়ারি রেফারেল হসপিটালেও আমরা প্রচুর সিউডো সিজার পেশেন্ট পাই, সিউডো সিজার পেশেন্ট। সো দ্য পয়েন্টার্স এর দিকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে কি কি আমরা খেয়াল করতে বলছি। Does this patient have a prodrome? Does this patient have an aura? Does this patient have an ictal stage? Does this patient have a post-ictal stage? Am I clear? Yes, ma'am. Okay. ঠিক আছে, আর স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস, পেশেন্টে যদি সিজার কন্টিনিউয়াস 30 মিনিট ধরে চলতেই থাকে, পেশেন্ট রিকভার করছে না, তাহলে এই পেশেন্টকে আমাদেরকে ওয়ার্ডে ম্যানেজ করা সম্ভব না, রোগীকে অবশ্যই আইসিইউতে নিয়ে পাঠাতে হবে পেশেন্টকে। আর সিজার পেশেন্ট তো বুঝতেই পারছো, দেখে মনে হচ্ছে অনেক হতাশ হয়ে যাওয়ার কথা, তাই না? কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই মেন্টাল স্ট্রেংথ এবং হোপ দিতে হবে, ওদেরকে বুঝাই দিতে হবে যে প্রভোক সিজারকে ট্রিটমেন্ট করাটা শুধু ওষুধ দিয়ে সম্ভব না, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে হবে, তোমার ট্রিগার ফ্যাক্টরস গুলোকে মডিফাই করতে হবে, ড্রাগ এবং অ্যালকোহল অ্যাবিউজ থেকে দূরে থাকতে হবে, রিহ্যাবিলিটেশন নিতে হবে। কোনো যদি অ্যাকিউট ব্রেন ইনসাল্টের কারণে হয়ে থাকে, সেগুলোকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ওকে ওকে, আমার কাছে মনে হয় সিজার এখন আমাদের শেষ। আমি আমি একটু ইয়ের জন্য কোয়েশ্চেন আনসার জন্য একটু সময় দিতে চাচ্ছি, কারো কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে খুব ভালো হয়, আর পরেরটাতে আমরা যেতে চাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। হ্যালো হ্যালো বলেন বলেন। আমার একটা হ্যাঁ, আমি ডক্টর রাশেদ মাহমুদ। আমার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমার চেম্বারে একটা বাচ্চা 2 বছরের, তার মায়ের কমপ্লেইন হচ্ছে হঠাৎ করে সে একটা অন্যমনস্ক হয়ে যায় কয়েক সেকেন্ডের জন্য। জি জি। এর ভিতর বেশ কয়েকবার সেটা ওই কয়েক সেকেন্ডে সে পড়েও গেছে, ইনজুরি হয়েছে, কিন্তু আর কোনো ফোকাল লিশন বা ফোকাল কোনো কনভার্সন উনি বলতে পারে নাই। হ্যাঁ সেটাই। এখন এরপরে আমি ইজি করাইলাম, এটা তো তেমন কিছু আসে না, পজিটিভ কোনো ফাইন্ডিংস, তার বাকি গ্রোথ সবকিছুই ঠিক আছে। জি জি। এটাকে আমরা কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ দিয়ে দেওয়াটা উচিত হবে। অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ আপনি আপনার খুব ভালো হবে, ফার্স্ট কাজ হবে, উচিত হবে যে
একজন পেডিয়াট্রিক্স এর স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করা, জি ভেরি স্পেশালাইজড এন্টিটি। একটা বাচ্চা ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত অনেক অনেক ফলো আপ লাগবে, ওষুধ খাওয়ার পরেও তার কেমন তার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট, মেন্টাল ডেভেলপমেন্টের অনেক সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট সবকিছুই লাগবে। আর হচ্ছে বাবা মার প্রচুর মোটিভেশন লাগবে, ওষুধ কন্টিনিউ কখন করতে হবে, বাদ দেওয়া যাবে না, এইসব জিনিস ওনাদেরকে বোঝাতে হবে। না তো ম্যাডাম, আমি পেশেন্টটাকে নিউরোসায়েন্সে রেফার করছি আগারগাঁওতে, ঢাকাতে। আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি, কিন্তু আমি হ্যাঁ, শুধু জানতে চাচ্ছি যে এটা কি এপিলেপসির একটা অংশ? এটা কি হ্যাঁ, এটা অবশ্যই এপিলেপসি, রিপিটেড স্টেরিওটিপিক্যাল। জাস্ট ফিউ সেকেন্ডস এর জন্য এটা তার অতীত হিস্ট্রিতে ভিতরে 6 মাস বয়সে সে একবার আইসিইউ তে ভর্তি ছিল, একবার পড়ে গেছিল, হ্যাঁ, সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, কোনো কিছু পাওয়া যায় নাই, একদিন তাকে 24 ঘন্টা, তাও নিউরোসায়েন্সে আগারগাঁও নিউরোসায়েন্সে তাকে অ্যাডমিশন রাখা হয়েছিল, পরবর্তীতে তাকে কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয় নাই। হ্যাঁ, এখন তার বয়স হচ্ছে একবার হলে অনেকে চিকিৎসা দেয় না। হ্যাঁ 4 বছর বয়স, এখন গত হ্যাঁ, 1-1.5 বছর থেকে এখন তো রিপিটেড হচ্ছে এবং জিনিসটা স্টেরিওটিপিক্যাল হচ্ছে, প্রায় একই রকম হচ্ছে, তাই না? দেখেই মনে হচ্ছে যে একটা ও ভিডিও করে আনছে, আমি ভিডিওটা দেখলাম যে খুবই মানে কয়েক সেকেন্ডের ভিতর হয়তো সে একটা খেলতেছে, হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, আবার সে আগের মতো খেলাতে ভেরি চলে গুড। গেছে। এটা চিকিৎসা যোগ্য এপিলেপসি, এটা আচ্ছা, চিকিৎসা যোগ্য এপিলেপসি, কমপ্লিটলি কিউরেবল একটা এপিলেপসি। You should refer or you can start treatment also. I have আমি not seen the patient. আমি নিউরোসায়েন্সে তাকে রেফার করছি, অবশ্যই এরপর আমার কাছে আর মানে ফলো আপে আর আসে নাই, হয়তো বোধহয় ওখানে ওরা ফলো আপে আছে, এটা হতে পারে। Neuroscience is a very busy hospital. I don't know. না, আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম উচিত, আপনাকে, হ্যাঁ, মানে থাকা উচিত। আমার ব্যবস্থা ছিল, আমি ওইটা সব করে পাঠাই দিয়েছিলাম, এরপর আর ওরা আমার কাছে ফলো আপে আসে নাই। অ্যাবসেন্স সিজারে কিন্তু আমাদেরকে মানে কার্বামেজপিন দেওয়া যাবে না, মানে সেজন্যই বলছি যে চট করে দিয়ে দেওয়া যাবে না, স্পেশালি বাচ্চাদের ব্যাপারে অনেক কিছু থিঙ্ক করে করে আগাতে হবে, অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে আগাতে হবে। Obviously you have very much correctly diagnosed the case of epilepsy, but what type of epilepsy I have আমি দেখাই নাই আসলে। চাইল্ডহুড এপিলেপসির মধ্যে অনেক কটা এপিলেপসির প্যাটার্ন আছে, এগুলোকে কারেক্টলি ডায়াগনোস করা দরকার। এন্ড ইজি ওই সময় দেখেন, এটা হচ্ছে ইন্টার ইজি করেছি আমরা, দুইটা সিজারের মাঝখানে যে সময়টা বাচ্চাটা ভালো ছিল সেই সময় আমরা ওকে ইজি করেছি। সো দ্যাট ইজি মাইট নট, ওয়ান সিঙ্গেল ইজি মাইট নট পিক আপ দ্য সিজার অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু আমরা যদি রিপিটেড সিজার করতে থাকি, রিপিটেড ইজি করতে থাকি, অথবা লং টাইম ধরে ইজি করি, তাহলে অথবা ঘুমের মধ্যে ইজি করি, স্লিপ ইজি করি, ঠিক আছে, ভিডিও ইজি করি, লং টাইম ভিডিও ইজি করি, তাহলেই আমাদের এই সিজার অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পেয়ে যাব এবং ওই ইজির মধ্যে চলে আসবে। সো ছোট্ট ওই আধা ঘন্টা ইজিতে এটা আসবে না, রিপিটেড ইজি অর লং টাইম ইজি অর ইজি দ্যাট ইনক্লুডস 5-6 ঘন্টা স্লিপ। এটা এই জন্য সবখানে আসলে ইজিও একটা মানে এটা একটা এপিলেপসি ক্লিনিক থাকা উচিত, যেখানে শুধু এপিলেপটিক পেশেন্টদের জন্য আলাদা ওরা কেয়ার দিবে, ঠিক আছে কথা? You have correctly referred it to Agargaon. I hope the patient gets well. But it হ্যাঁ। ম্যাডাম এই বাচ্চাটার ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কি হবে? মানে কি ওষুধ দিতে হবে? ইথোসাক্সিমাইড বলে হচ্ছে মেইনস্টে অফ ট্রিটমেন্ট, ইথোসাক্সিমাইড। আমার মনে হচ্ছে এটা চাইল্ডহুড অ্যাবসেন্স, এটাই। আমাদের একটু সময় আবার একটু কম, আমরা কি তাহলে পরেরটা শুরু করব? প্রেজেন্টেশনটা আমাদের একটু পরে প্রেজেন্টেশন শুরু করি, ঠিক আছে? 10 মিনিটের মধ্যে আমাদের শেষ করা তো সম্ভব হবে না, তাহলে আমাদেরকে একটু টাইম নিব, আমরা শুরু করে ফেলি, তাই না? জি ম্যাম, শুরু করেন। আচ্ছা, সিনকোপি হচ্ছে আমাদের পরের সিনকোপি সম্বন্ধে আপনাদের হয়তো অনেকেই জানা আছে। তো সিনকোপি আমরা বলতে বুঝি যে এপিসোডিক লস অফ কনসিয়াসনেস এন্ড পশ্চারাল টোন এন্ড অ্যাবিলিটি টু স্ট্যান্ড বিকজ অফ ডিমিনিশড ব্লাড ফ্লো টু দ্য ব্রেন। আমরা প্রায় শুনি যে হঠাৎ করে চোখে অন্ধকার দেখে শরীরের শক্তি চলে গেল, রোগী রাস্তার মধ্যেই পড়ে গেল, ঠিক আছে? তো if it is due to diminished blood flow to the brain,
it is known as syncope. It will be relatively brief in onset, abrupt in onset, and it will be very brief in duration, but there will be spontaneous and complete recovery, and there will be no need for specific resuscitative measures. অন্য এতগুলো জিনিস যে আমরা খারাপ খারাপ গুলো দেখলাম, স্ট্রোক তো 24 ঘন্টা ধরেই সমস্যা, এবং আরো সমস্যা বাড়তেই থাকছে। হ্যাঁ, আর হচ্ছে এক্সকিউজ মি, একটু তো সেরকমের মতন না। তাহলে এটা কোনো কিছু পারসিস্ট করছে না, অথবা সিজের অ্যাক্টিভিটির মতন কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে একটা মানুষ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ আনকনসিয়াস ছিল এপিসোডিকলি, তারপরে কনসিয়াসনেসটা রিগেইন হলো, এরকম আমরা প্রায় শুনি। এটা হচ্ছে সিনকোপি। ঠিক আছে, তো আসতে বলো। সিনকোপির অনেকগুলো কারণ আছে, যেগুলোকে আমরা বলি রিফ্লেক্স সিনকোপি, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন এবং কার্ডিয়াক সিনকোপি। তো সিনকোপি প্রায় হয় ইমার্জেন্সিতে। আমরা 3% কেসে সিনকোপি পেয়ে থাকি। নিউরালি মেডিয়েটেড সিনকোপি যেটা আছে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে কমন। আচ্ছা, আর কার্ডিয়াক সিনকোপি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিরিয়াস, এবং অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন বেশিরভাগ সময় বয়স্ক মানুষের দিয়ে হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে মেইন পয়েন্টার্স। নিউরালি মেডিয়েটেড যে সিনকোপি হয়ে থাকে সেটা সাধারণত ব্র্যাডিকার্ডিয়া অথবা ভেজোডাইটেশনের জন্য হয়ে থাকে। কেমন? এটা হচ্ছে কেমন যে একটা বড় একটা গ্যাদারিং এর মধ্যে, অনেক গরমের মধ্যে, অথবা হঠাৎ করে একটা মানুষ পড়ে যেতে পারে, অথবা একটা ভয়ের জিনিস দেখে, একটা ব্লাড দেখলো, একটা খুব ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখলো, হঠাৎ করে একটা মানুষ পড়ে যেতে পারে। এরকম স্ট্রেসফুল ইমোশনাল সিচুয়েশনে যে মানুষগুলো পড়ে যায়, সেগুলো হচ্ছে ভেজোভেগাল সিনকোপের কারণে। তবে অনেক সময় রোগী কাশতে কাশতে জ্ঞান হারায় ফেলতে পারে। প্রস্রাব পায়খানা পোস্ট ম্যাচুরেশন সিনকোপি হতে পারে, সোয়ালোইং সিনকোপি হতে পারে, কার্ডিয়াক সেন্সিটিভিটি সিনকোপি হতে পারে। ঠিক আছে কথা? তো আর হচ্ছে বললাম অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন, তার মানে যে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশারটা 20 সিস্টোল এবং 10 ডায়াস্টোল, এই দাঁড়ানো উঠা বসা দাঁড়ানোর মাঝে এত ফ্লাকচুয়েশন করছে, সেই পেশেন্টের অনেক সময় এরকম সিনকোপি হতে পারে। সাধারণত বয়স্ক মানুষের বেশি হয়ে থাকে। প্রাইমারি অটোনমিক ফেলিওরের কারণেও এরকম সিনকোপি হতে পারে, যেটা কিনা ভলিউম ডিপ্রেশন ছাড়াও অ্যাডিশনাল ডিজিজেও হয়ে থাকে। তবে মেইন ইম্পর্টেন্ট, যেটা সবচেয়ে কমন এবং সিরিয়াস, সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সিনকোপি, যেটাকে আমাদের ইনভেস্টিগেট করতে হবে। যেটার কারণ হচ্ছে হয় অ্যারিথমিয়া, ব্র্যাডিঅ্যারিথমিয়া, ট্যাকিঅ্যারিথমিয়া, অথবা কার্ডিয়াক স্ট্রাকচারাল ডিজিজ, যেটা কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাচ্ছে। তো সিক্স সাইনাস সিনড্রোম, এসবিটি, ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, এগুলো কিন্তু খুবই সিরিয়াস। একটা পেশেন্ট যে কোনো সময় আসলে এই সিনকোপিতে যদি ভোগে এবং ডিজিজ যদি আন্ডারলাইন ডিজিজ এরকম হয়, তাহলে পেশেন্ট উইল বি হ্যাভিং রিকারেন্ট সিনকোপি। পেশেন্টের যদি কার্ডিয়াক স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ থাকে, যেমন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, হাইপারটেনসিভ হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, তাহলে এই পেশেন্টের রিকারেন্ট সিনকোপি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সো আর নিউরোলজিক্যাল অনেক কজে আমাদের মনে হচ্ছে এপিসোডিক লস অফ কনসিয়াসনেস হতে পারে, যেটা আমরা এতবার বললাম যে পেশেন্টের সিজার হতে পারে, সাবরাকুলার হ্যামারেজ হতে পারে, স্ট্রোক হতে পারে। এরকম হয়ে মনে হচ্ছে যে পেশেন্টের লস অফ কনসিয়াসনেস হচ্ছে, কিন্তু এই লস অফ কনসিয়াসনেস ইজ মাচ মোর ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট অ্যাকচুয়াল সিনকোপি লুকস লাইক। So structural heart disease is the most important predictor of total mortality and sudden death in patient with syncope. তাহলে আমরা কি দেখে বুঝবো যে এই পেশেন্টে আসলে কার্ডিয়াক একটা কন্ডিশন আছে? অবশ্যই পেশেন্ট বলবে চেস্ট পেইন, অবশ্যই পেশেন্ট বলবে যে আমার অলরেডি ভালভুলার অথবা স্ট্রাকচারাল একটা হার্ট ডিজিজ আছে। তার ইসিজিতে ইসকেমিক চেঞ্জ পাওয়া যাবে, ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিঅ্যারিথমিয়া পাওয়া যাবে, কিউটি প্রলঙ্গেশন পাওয়া যেতে পারে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পাওয়া যেতে পারে। এইরকম জিনিস যদি আমরা একটা সিনকোপি পেশেন্টের পেয়ে যাই, এইটা ইনভেস্টিগেট করতেই হবে, খুঁজে বের করতেই হবে।
তো বয়স যদি 45-এর বেশি হয়ে যায়, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার, ট্যাকিয়ারিথমিয়া, অ্যাবনর্মাল ইজি থাকে, হ্যাঁ, তাহলে তাহলে এই পেশেন্টকে অবশ্যই ইনভেস্টিগেট করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট হবে, বললামই তো, যে হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে খুঁজে বের করা, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ইসিজি এবং ব্লাড প্রেশার দেখে ফেলা। আমরা ব্লাড প্রেশার দেখতেছি সুপাইন এবং আপরাইট পজিশনে, যে পশ্চার হাইপোটেনশন আছে কিনা এটা বোঝার জন্য। তারপরে হচ্ছে আচ্ছা, তাহলে এই তো তিনটা ভাগ, তাই না, যে কার্ডিয়াক সিনকোপি, নিউরোকার্ডিওজেনিক সিনকোপি এবং সিজারকে আমরা ভাগ করছি। অলরেডি আমরা সিজার শিখে ফেলেছি, যে পেশেন্ট কনফিউজ থাকবে, পেশেন্টের অলরেডি একটা অলফ্যাক্টরি হ্যালুসিনেশন অথবা অরা হতে থাকছে, পেশেন্টের কিছু প্রেসিপিটেশনের হিস্ট্রি পেয়ে যাচ্ছি, সেই পেশেন্টেরই এইরকম প্রিমরিটারি সিমটম থাকার পরেই না পেশেন্ট এটা আনকনসিয়াস পিরিয়ড পাচ্ছি। কিন্তু নিউরোকার্ডিওজেনিক সিনকোপি পেশেন্ট কোনো বলা কোনো সাধারণত এটা লাইট হেডেডনেস অথবা সামান্য নজিয়া হওয়ার পরেই পেশেন্টের আনকনসিয়াসনেস এর দিকে চলে যেতে পারে, অথবা এই যে লস অফ পশ্চার দিয়ে চলে যেতে পারে। সাধারণত সিজার পেশেন্টের যে কোনো পজিশন থেকেই পেশেন্টের পড়ে যেতে পারে, ঘুমের মধ্যেও পেশেন্টের সিজার হতে পারে অথবা লস অফ কনসিয়াসনেস হতে পারে, কিন্তু একটা নিউরোকার্ডিওজেনিক সিনকোপে পেশেন্টের সাধারণত দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সাধারণত পড়ে যায়। ঠিক আছে, তো আর কার্ডিয়াক সিনড্রোম আমি পরে বোঝাচ্ছি। তো সিজার পেশেন্ট আমি বলেই দিলাম যে মোর দেন 5 মিনিট আনকনসিয়াস থাকে, দেখলে মনে হয় যে সিজার হচ্ছে, টাং বাটিং হচ্ছে, ইউরিন ইনকন্টিনেন্স হচ্ছে, কিন্তু সাধারণত একটা নিউরোকার্ডিওজেনিক সিনকোপি পেশেন্টের এইসব জিনিস থাকে না, শুধু দেখা যায় যে পেল হয়ে গেছে পেশেন্টটা। পেশেন্টের সাধারণত পোস্টিটাল কনফিউশন, হেডেক এইসব জিনিস থাকে না, এবং রিকভার করে খুব স্লোলি, যেটা কিনা সিজার পেশেন্টে যখন দেখা যাবে যে পেশেন্টের রিকভারি করার সময় হেডেক, নিউরোলজিক্যাল অনেক কিছু সাইন টাইন থাকতে পারে। নওশীদ, তুমি একটু এদিকে থাকো, ঠিক আছে। কিন্তু একটা কার্ডিয়াক সিনকোপি পেশেন্ট অবশ্যই বলবে আমার প্যালপিটেশন হচ্ছে, চেস্ট পেইন হচ্ছে, ব্রেথলেস হয়ে যাচ্ছি। যখন সে লস অফ পশ্চার হবে তখন অনেক সময় সে একটা এক্সারসাইজ করা অবস্থায় থাকবে, তারপর পরই পেশেন্টের loss of posture, loss of tone, and patient might have a brief loss of consciousness. দিনে যে কোনো সময় কার্ডিয়াক সিনকোপি হতে পারে, কিন্তু যখন পেশেন্টটা আনকনসিয়াসলি হয়ে গেল সেই সময় পেশেন্টের টাকা দেওয়া হয়েছে, ডেথ লাইক পেলার হবে, পেশেন্টের ইনকনসিয়াস হতে পারে, কিন্তু ইট উইল বি নট লাইক এ সিজার। পেশেন্টের চোখ মুখ একদম সাদা হয়ে যাবে অল্প সময়ের জন্য, 1 মিনিট, কিন্তু 1 মিনিটের মধ্যে রিকভারি হয়ে যেতে পারে, যেটা কিনা নিউরোজেনিক মিনিট, আধা ঘন্টা, অটোমেটিক কোন পজিশন থেকে হয়েছে, কি হয়েছে, কোন সিচুয়েশনে হয়েছে, তুমি কি ওই সময় কোনো ক্লাউডেড অথবা ওয়ার্ম প্লেসে ছিলা, তুমি কোনো ভয়ের কিছু দেখেছো, এইসব দেখলেই তোমার বুঝে নিতে হবে যে এটা নিউরোকার্ডিওজেনিক নিউরোনালি মেডিয়েটেড সিনকোপি, মানে ভেসোজেনিক সিনকোপি, কার্ডিয়াক সিনকোপি, না ইজ ইট আ সিজার। ঠিক আছে, তো এট দ্য অনসেট অফ দ্য অ্যাটাক তোমার কেমন লাগছিল, ডিউরিং দ্য অ্যাটাক আই উইটনেস দেখে কি বলেছে, at the end of the attack কি দেখা হয়েছে, এইসব কোয়েশ্চেন করতে পারে, এইসব কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পেলে আমরা অবশ্যই ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। তো দেখো যে এই একটা সিনারিও আসলে আমি বলতে চাচ্ছি, মহিলা হাইপারটেনসিভ এবং হার্ট ডিজিজ তার অলরেডি ছিল, আমরা খুব ভালো করে শুনি দেখি জিনিসটা, যে সে একটা কমিউনিটি, সে একটা ড্যান্সিং করা অবস্থায় ফেন্ট হয়ে গেল। তো ফেন্ট যখন সে হলো, আমরা দেখতে গেছি ফেন্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো onset is abrupt and sudden, loss of consciousness is transient and short, কিন্তু and there was absence of postural tone. অবশ্যই তাহলে এই পেশেন্টের কি হয়েছে, এই পেশেন্ট এটা সিনকোপি হয়েছে, তাই না?
onset abrupt, loss of consciousness, transient and brief, and there was absence of postural. Patienটের diagnosis হচ্ছে syncope, ঠিক তো? আচ্ছা, সরি, এখানে কেউ রেজ হ্যান্ড করে আছে? এখানে কেউ কিছু বলতে যাচ্ছে? জি ম্যাডাম, আমি ডক্টর ওসমান গনি বলছি। আমার ওই নেমটা একটু জি, জি। ডোয়ামস বিডি লেখা। থ্যাংক ইউ আপনাকে যে দেলোয়ার স্যার একটু ওয়েট করছেন ওনার ক্লাসের জন্য আর কি, একটু সামারি করে শেষ করা দরকার। হ্যাঁ, তাহলে আমি খুব তাড়াতাড়ি করে শেষ করব। জি জি জি, আপনার 11টা তো পর্যন্ত বোধহয় টাইম এটা ছিল, অবশ্যই তো এটা উনি syncope, জানিয়েছেন। কিন্তু জি। কি ধরনের symptom? হ্যাঁ, আমাকে 5 মিনিট একটু দিলেই ভালো হয়। হ্যাঁ, স্যারকে একটু বলবেন। তো দেখে মনে হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি খুবই একটা হেলদি একটা মানুষ, বলরুমে ড্যান্সিং করতে গেছে, হঠাৎ করে ফেন্ট হয়ে গেছে, তাই না? তো ঠিক আছে, সেজন্য আমরা ভাবছি যে passed out। তো এজন্য আমরা সবকিছু নিব, বিফোর লস অফ কনসিয়াসনেস, আফটার লস অফ কনসিয়াসনেস। পেশেন্টটা কোনো রিকল, চেস্ট পেইন রিকল করতে পারছে না, আগে এরকম ডিজি কখনো হয় নাই, নজিয়েটেড না, ডায়রিয়া হয় নাই, কিন্তু months before the episode she was feeling a bit short of breath during dancing। ঠিক আছে, সে যখন লস অফ কনসিয়াসনেস সে কিন্তু কমপ্লিটলি অ্যাওয়্যার অফ হার সারাউন্ডিংস, দেখে মনে হচ্ছে না সিজার হয়েছে, তার টাং বাইটিং হয় নাই, তার ইনকন্টিনেন্স হয় নাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে কথা। there was she was not on any medication। দেখে এই যে এই পেশেন্টের তখনই আমরা একটা ইসিজি করে ফেলেছি। তো ইসিজিতে কি দেখা যাচ্ছে? Throughout the ECG there is features of left ventricular hypertrophy with a strain pattern, T inversion, সব জায়গায় T inversion। সুতরাং এই পেশেন্টের আসলে হিস্ট্রি এবং সবকিছু দেখে তার কোনো postural hypotension নাই, এক্সামিনেশন করে দেখা গেল একটা ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার। তো এই পেশেন্টের আসল ডায়াগনোসিস হচ্ছে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, which is a very important structural cause of। তো সেজন্য ডায়াগনোসিস করার জন্য যে কোনো সিনকোপ পেশেন্ট যখন আমরা ডায়াগনোসিস করব, অবশ্যই সিবিসি, ইসিজি, হল্টার, অনেক সময় লুপ রেকর্ডার লাগে, ইকোকার্ডিওগ্রাম ইজ এ মাস্ট, ট্রেডমিল করতে হতে পারে, টিলটেবল টেস্ট করতে হতে পারে, অনেক সময় স্পেশালাইজ একটা ইউনিটে রেফার করে তাকে ক্যারোটিড সাইনাস ম্যাসাজ টেস্ট করতে হতে পারে, অটোনমিক টেস্ট করতে হতে পারে, আবার খুঁজে দেখতে হতে পারে যদি তখনও খুঁজে না পাওয়া যায়। আর আমাদের ট্রিটমেন্ট রেকমেন্ডেশন হচ্ছে নিউরালি মেডিয়েটেড সিনকোপের জন্য কোনো থেরাপি আসলে লাগে না। অর্থোস্টাটিক হাইপোটেনশনের জন্য যদি ড্রাগ ইনডিউসড হয়ে থাকে তাহলে অফেন্ডিং ড্রাগকে রিমুভ করলেই হয়ে যায়। আর অ্যারিথমিয়ার জন্য আমাদেরকে পেশেন্টকে অবশ্যই রেফার করতে হবে। লাইফ থ্রেটনিং অ্যারিথমিয়ার জন্য পেশেন্ট হ্যাজ টু বি রেফার টু আ কার্ডিওলজিস্ট, এন্ড অনেক সময় কার্ডিয়াক পেসমেকার, ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস। যেসব পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া থাকে কার্ডিওলজিস্টই বলে দিবে যে সে আসলে কতগুলো রেস্ট্রিকশন থাকবে, তার সে কি গাড়ি চালাতে পারবে কি পারবে না, এগুলো সব বলেই দিবে। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে ব্রিফ পিরিয়ড অফ আনকনসিয়াসনেস। কিন্তু যদি লস অফ কনসিয়াসনেসটা পারসিস্ট করতে থাকে তাহলে আমরা অন্য আরো অনেক জিনিসগুলো ভাবি, যেগুলা মেটাবলিক, ট্রমা, ভাস্কুলার ইনফেকশন এন্ড আদার্স। তো দিজ আর ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশনস, the hypoglycemia, ketoacidosis, CVA hyponatremia, extradural hematoma, subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage, brainstem infarction and hemorrhage, meningitis, encephalitis, which cause persistent loss of consciousness, and obviously appropriate focal neurological deficits also. I would like to end my presentation. I think I'm a bit. I've spent a bit more time than 9 minutes more than usual. Actually, this is a very long topic. 4 topics to be included in one lecture. If you have any questions, you can still add into my chat box. Okay.
Thank you. So I think there's no more questions, so I would like to end my presentation. Can I leave the meeting? কার কোনো কোশ্চেন আছে আপনি এন্ড করে দিচ্ছি কারণ নেক্সট ক্লাস স্টার্ট হবে হ্যাঁ ঠিক আছে